Hi friends, welcome to APJ Physics channel. Today we are going to discuss about cells in series and parallel. The last class we have discussed electric cells and battery. Cells means which consist of two dissimilar metal immersed in electrolyte. Battery அப்படினா என்ன அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம். When the several cells connected together that will form a battery. Let us see how the cells connected in series will form a battery அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம். Here there are four cells connected in series. First பாத்தீங்கன்னா இந்த first cell the negative terminal is connected to the positive terminal of the second cell. Okay. Like this, the negative terminal of the second cell is connected to the positive terminal of the third cell. Like this, the negative terminal of the third cell is connected to the positive terminal of the fourth cell. That is the last cell. So, you will see there are two free terminals. One is free positive terminal of the first cell and free negative terminal of the last cell. These two terminals will be the terminals of the battery. Okay. When there is a no external resistance, இங்க எந்த விதமான external resistance இல்லாதப்ப there will be a no current in the circuit. அப்ப current எதுவுமே போகாதப்ப battery provide பண்ணக்கூடிய voltage தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அந்த EMF னு நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். அப்ப the four cells each will have a EMF epsilon is equal to 12 volt. EMF நோட யூனிட் என்ன, 12 volt. அப்ப ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் EMF வந்து 12 volt னு வெச்சீங்க. அப்ப there are 4 cells. அப்ப அதோட total EMF என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்க n epsilon. அப்ப number of cells connected in series எவ்வளோ, 4. Each cell having a EMF 12 volt. So totally will be get 48 volt. Okay va? Like this, the cells will have a internal resistance R. Up each cell will have a internal resistance small r. Internal resistance நோடைய யூனிட் வந்து ohm. அப்ப இதனோட total internal resistance என்ன அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம சீரிஸ்ல இருந்தா டைரக்டா ஆட் பண்ணிப்போம். நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லிருந்தேன், when n identical resistors connected in series, the effective resistance is nr. Like this, here the n identical cells are connected in series, each of them having same internal resistance, so that the total internal resistance is given by n small r. Okay. Now we will discuss cells in series. The last class we have discussed the grouping of cell will form a battery. Here the first cell, the negative terminal is connected to the positive terminal of the second cell. In the second cell, the negative terminal is connected to the positive terminal of the third cell. The third cell, the negative terminal is connected to the positive terminal of the fourth cell. Like this it will be going on. Okay, here the four cells are connected in series. The free positive terminal of the first cell and the free negative terminal of the last cell will becomes the terminals of the battery. Okay, battery la two terminals irukkum. One is positive, another one is negative. இதுல பாசிட்டிவ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செல்லினுடைய ஃப்ரீ பாசிட்டிவ் டெர்மினலும் லாஸ்ட் செல்லினுடைய ஃப்ரீ நெகட்டிவ் டெர்மினலும் will be the terminals of the battery, and this is in connected in series with the external resistance R, so that current is produced in the circuit. The cells are identical, so that they are having equal EMF. அதாவது சேம் EMF இருக்கு ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் எப்சிலான். Since the EMF is same, the cells will have same internal resistance R. Okay va? Now we have to find out the current in the circuit. அப்ப current in the circuit நம்ம find out பண்ணனும்னா we have to know the EMF in the circuit and also resistance in the circuit. அப்ப we have to calculate the total EMF first. அப்ப total EMF of the circuit. Since the cells are identical, அப்ப cells வந்து identical இருக்கிறதுனால number of cells எத்தனை connect பண்ணிருக்குதோ into EMF of the cell. அப்ப number of cells க்கு symbol n, EMF of the each cell is given by epsilon volt. Okay va? Then we have to calculate the total resistance. Total resistance of the
சர்க்கியூட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க here there are 4 identical cells connected in series, each of them having internal resistance smaller. அப்ப நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் when n identical resistors connected in series effective resistance என்னது nr. அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா n identical internal resistance, அப்ப ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே internal resistance என்னது r smaller. அப்ப when they are connected in series total internal resistance of the cells என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா n smaller. அப்ப total resistance of the circuit என்ன சார்னா the cells are connected in series with the external resistance capital R. அப்ப internal resistance of the cell is nr. அப்ப when the cells are connected in series நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டைரக்டா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இந்த n identical cells நோட internal resistance nr plus capital R போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா we will be get a total resistance of the circuit. Then we can easily calculate the total current in the circuit by using Ohm's law. By using Ohm's law நம்மளுக்கு I equal to V by R. அப்ப இங்க V ன்றது வோல்டேஜ். அப்ப இந்த இடத்துல EMF தான் வோல்டேஜ். அப்ப இந்த இடத்துல current in the circuit is equal to total EMF of the circuit divided by total resistance in the circuit. அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க total EMF என்ன n epsilon divided by nr small r plus capital R. இதுதான் என்னது current in the circuit. ஓகேவா? Now we will discuss two special cases. First வந்து பாத்தீங்கன்னா case 1. அதாவது when the cells are connected in series இதுல வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கரண்ட் மேக்ஸிமம் கரண்ட் கிடைக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன், மினிமம் கரண்ட் கிடைக்குதுன்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல் இஸ் very very less than, அதாவது negligibly smaller than the external resistance in the circuit. அப்ப இந்த சர்க்யூட்ல இருக்கக்கூடிய external resistance விட internal resistance of the cell very small இருந்ததுனா that can be neglected. அப்ப smaller இருக்காம neglect பண்ணிட்டோம்னா we will be get I is equal to n psi by capital R. We know that I1 is equal to epsilon by R. அதாவது current is equal to EMF by resistance. Then I is equal to n I1. அப்படின்னா என்ன சார்னா current in the circuit is equal to the current produced by the single cell. நம்ம எதால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் number of cells ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். அப்ப that is very simple. Current in the circuit is equal to n times current given by the single cell. அப்ப when the cells are connected in series நம்ம ஒரு செல்லுல என்ன கரண்ட் கிடைக்குதோ அந்த கரண்ட்டை நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் மொத்தம் எத்தனை இருக்குதோ சர்க்யூட்ல அதால மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த அளவுக்கு கரண்ட் வந்து இந்த சர்க்யூட்ல நமக்கு ப்ரொடியூஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப that is very simple. When the cells are connected in series, if the internal resistance is smaller than the external resistance, the current produced by the whole battery is equal to n times the current produced by the single cell. அப்ப single cellல என்ன கரண்ட் கிடைக்குதோ அதை எடுத்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் மொத்தம் இங்க எத்தனை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இந்த பேட்டரியில இருந்து நமக்கு எவ்வளவு கரண்ட் டெலிவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடலாம், ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க கேஸ் 2. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா if the internal resistance is very very greater than the external resistance, then we will be get I equal to n psi by nr. ஏன்னா external resistance term நம்ம neglect பண்ணிரோம். then we will be get I1. அப்ப current produced by the whole battery is equal to current produced by the single cell. இங்க நீங்க வந்து எத்தனை செல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் current produced in the circuit by the whole battery will be equal to current produced by the single cell. அப்ப there is no advantage in connecting the cells in series if the internal resistance is very very greater than the external resistance. அதாவது internal resistance வந்து external resistance விட greater-ஆ இருந்தது அப்படினாக்க நாம வந்து இந்த சர்க்யூட்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கரண்ட் ஒரு செல்லுல என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் மொத்த பேட்டரியிலுமே கிடைக்கும். அப்ப தேவையில்லாம நம்ம என்ன பண்ணலாம்,
நம்பர் ஆஃப் செல்ஸை கனெக்ட் பண்ண தேவையே கிடையாது. அப்போ செல்ஸ் சீரீஸில் இருக்கிறப்ப இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா வெரி ஸ்மாலர் தென் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் we will discuss cells in parallel. parallel அப்படின்னா நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொன்னேன். பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு ஒன் பாயிண்ட். இதுதான் ஏன்னு வச்சுங்க. லைக் திஸ் த நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு அனதர் பாயிண்ட். தீஸ் டூ டெர்மினல்ஸ் வில் பிகம்ஸ் த டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த பேட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அப்போ இதனுடைய இஎம்எஃப் எப்படி சார் இருக்குன்னா ஏபி இந்த ரெண்டு டெர்மினல்லையும் என்ன பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதோ that will be equal to the EMF of the cell when there is no current in the external circuit. அப்போ எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டோட நம்ம கனெக்ட் பண்ண தான் கரண்ட் போகும். அப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்தோம் இஎம்எஃப்னா என்னென்னு. எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் போகாதப்ப பேட்டரினுடைய டெர்மினல் வோல்டேஜ் தான் என்னது இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இங்கே ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே இஎம்எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட். அப்போ ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் 12 வோல்ட். அப்போ when the cells are connected in parallel நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவ் வேல்யூ எப்படி இருக்குது? அதே 12 வோல்ட் தான் இருக்குது. தெரியுதுங்களா? அதே சீரியஸில் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் எவ்வளோ கனெக்ட் பண்ணுமோ அதில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்போ இதனுடைய டோட்டல் இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? ஜஸ்ட்டு எப்சிலான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி the positive terminals of the cells are connected to one point A, the negative terminals are connected to another point B. Each cell having a EMF E volt, internal resistance is R, that is also identical. This is connected in series with the external resistance capital R. ஓகேவா? அப்போ இந்த செல்லினுடைய இஎம்எஃப் எப்படி சார் இருக்குன்னா ஏலையும் பிலையும் இருக்கக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்னவோ அதுதான் அதனுடைய இஎம்எஃப். அப்போ டோட்டல் EMF in the circuit is equal to epsilon. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு செல்ஸினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். the total internal resistance. அப்போ டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ 1/R ஈக்குவலன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பேரலாக இருந்தால் நம்ம ரெசிப்ரோக்கில் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ 1/R ப்ளஸ் 1/R ப்ளஸ் அதுமாரி போயிட்டே இருக்கும் 1/R. இங்கே நம்ம வந்து 3 செல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம். அதுமாரி எத்தனை செல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. அதை நம்ம n டேர்ம்ஸால் என்ன பண்ணிக்கணும்? மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அப்போ when n identical cells connected in parallel the internal resistance என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1/R equivalent is equal to n/r. அப்போ நம்மளுக்கு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் R equivalent equal to R/n. இதை நம்ம வந்து ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் பேரலல்லே நம்ம பார்த்துட்டோம். when n identical resistors connected in parallelனாலே நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? R/n எழுதிக்கலாம். அப்போ நம்மளுக்கு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளுக்கு R/n plus இந்த external resistance capital R என்ன பண்ணிக்கணும்? ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ now we will calculate by using Ohm's law the current in the circuit. அப்போ current I is equal to என்ன ஃபார்முலா? total EMF divided by total resistance. அப்போ current EMF எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்சிலாங்கு, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R/n plus capital R. அப்போ இதை நம்ம வந்து சிம்பிளை பண்ணி எழுதினீங்கன்னா you will be get epsilon divided by R plus nr whole divided by n வரும். அப்போ அந்த n மேலே போயிடும். அப்போ n epsilon by small r plus n capital R. இதுதான் current in the circuit. இப்போ வாங்க we will discuss the special case in this. நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி if the internal resistance is very very greater than the external resistance அப்போ நம்ம external resistance என்ன பண்ணிடலாம்? neglect பண்ணிடலாம். அப்போ இங்கே external resistance term neglect பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா I equal to n psi by small r அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். இப்போ EMF by resistance என்ன? current. then will be get n I1 ன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் EMF by resistance. அப்போ இந்த இதுக்கு என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா current supplied by the whole battery
in the external circuit is equal to n times the current produced by the single cell. அப்போ if the internal resistance is greater than the external resistance, நம்ம இந்த ஹோல் பேட்டரியில் கிடைக்கக்கூடிய கரண்ட்டு ஒரு செல்லில் கிடைக்கக்கூடிய கரண்ட்டை நம்பர் ஆஃப் செல்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்குதோ அந்த அளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க கேஸ் 2ல் if the internal resistance is very very smaller than the external resistance, அப்போ internal resistance நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா we will be get இந்த ஃபார்முலா internal resistance நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா n epsilon by nr, அப்போ n கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா EMF by resistance ஜஸ்ட் கரண்ட்டு. அப்போ when the cells are connected in parallel, if the external resistance is greater means the current supplied by the whole battery is equal to current supplied by the single cell. ஒரு செல்லில் என்ன கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு கரண்ட்டு நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் எத்தனை கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதனுடைய டோட்டல் வேல்யூ ஒரு செல்லில் கிடைச்ச அளவுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்போ இதில் நம்மளுக்கு என்ன சார் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா when the cells are connected in seriesனா internal resistance வந்து வெரி ஸ்மாலாக இருக்கணும். if the cells are connected in parallelனா internal resistance should be very greater-ஆக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ். ஓகேவா? then only we will be get a maximum current. ஓகே சார், இப்போ நம்ம வந்து காரை வந்து இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப சம்டைம்ஸ் ஹெட்லைட் ஆனில் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் டிம் ஆகும். என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. செல்ஸ் வந்து சீரீஸில் இருக்கிறப்ப பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு செல்லோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த செகண்ட் செல்லோட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த செகண்ட் செல் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த தேர்ட் செல்லு. இதனுடைய ஃப்ரீ நெகட்டிவ் டெர்மினலும் ஃபஸ்ட்டு செல்லினுடைய ஃப்ரீ பாசிட்டிவ் டெர்மினலும் த டூ டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த பேட்டரின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4.5 வோல்ட் போட்டுக்கிறாங்க. நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் when n identical cells are connected in series the effective EMF என்னன்னு சொன்னேன் n epsilon. அப்போ இந்த இடத்துல n என்ன சார்னா 3 cells. அப்போ 3 × 1.5 வேல்யூலோ 4.5 volts அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம். அதே பேரலாக இருந்ததுன்னா நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் என்னவோ அதுதான் இஎம்எஃப்னு சொன்னேன். இப்போ ஏன்னா எல்லா பாசிட்டிவ் டெர்மினலும் ஒரு பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆல் த நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு another point. these two terminals will be the terminals of the battery. இதில் பேரலாக இருந்தாலே இஎம்எஃப் சேமு. அப்போ நம்மளுக்கு மொத்த பேட்டரிலையும் என்ன இஎம்எஃப் இருக்குதோ அப்போ ஒரு செல்லில் என்னவோ அதே தான் ஆல் த செல்ஸ்லேயும் இருக்கும். அப்போ 1.5 வோல்ட்டுன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? இங்கே பேரல் கனெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதே சீரீஸ் கனெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்க வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் சீரீஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் திரும்ப பாசிட்டிவோட கனெக்ட் ஆகும், நெகட்டிவ் திரும்ப பாசிட்டிவ், இந்த மாரி போயிட்டே இருக்கும். இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு செல்லினுடைய ஃப்ரீ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் லாஸ்ட் செல்லினுடைய ஃப்ரீ நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் வில் பி த டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த பேட்டரி. அதேமாதிரி இங்கே பேரல் காம்பினேஷனில் எல்லா பாசிட்டிவும் ஒரே பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதுதான் the terminals of the battery ஓரியன்ட்டு. இன்னும் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா all the negative terminals are connected at one point. இதை பின்னு வச்சுக்கிட்டோம். இதுதான் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுக்கல, இருந்தாலும் மிக்ஸ்டு குரூப்பின்னு சொல்லுவாங்க. ஹியர் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ். அந்த சீரீஸ் காம்பினேஷன் அனதர் சீரீஸ் காம்பினேஷனோட எப்படி இருக்குது, பேரலல் இருக்குது. இதை வந்து மிக்ஸ்டு குரூப்பின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.